बंदना सिर चरणन पर धार। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह बेगन बिनासन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह बेगन बिनासन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठी परम सन्मान योग गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां दी रहमत दे नाल आप गुरमुख प्यारे गरीब नवाज सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर सत संगत दियां इन्हां पावन घड़ियां दा आनंद माण रहे हो। संध्या वेले दे दीवाना की आरंभता होने जा रही है। पावन श्री गुर इतिहास की लड़ीवार कथा विचार दे नाल संध्या के दीवाना की आरंभता होंदी है। पिछले प्रसंग दे विच संगत ने सरवण किया है कलगीधर पातशाह जी महाराज आनंदपुर साहिब का किला छड्ड के नरमोह का स्थान जिहड़ा है उत्थे पहुँचे ने। पहाड़ी राजिਆਂ ने चाल चली जदों हमला किया तो खालसे ने जवाब दिता। बहुत ज़्यादा गिणती दे विच पहाड़ी फौजां नूं मार मुकाया। उन्हां दा जो भी असला गोला बरूद उन्हां दे शस्त्र सी लुट लए तो बहुत ज़्यादा भयानक जंग होया। कवि राज कवि भाई संतोख सिंह जी नूं कहना पिया भी ये जंग इदां लगदा जिवें दूजा महाभारत होवे। जिद्दां महाभारत दे जंग विच लाशां खिल रहीआं सी इस तरह लोथां दे ढेर लग गए निर्मोह दे जंग विच। तां बहुत ज़्यादा भयानक दशा होई है वैरियां दी। कलगीधर पातशाह महाराज दा खालसा फतेह करके गुरु महाराज की हजूरी विच परत्या है। इस तरह सतगुरां ने आनंदपुर साहिब दे बार बार डेरा ला लिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी खुले मैदान दे विच आ गए ने। उस तो अगे दी जो लड़ीवार कथा विचार है आओ मन चित बिरतियां नूं एकागर करके सरवण करिए जी। तां उच्चे स्थान ते जाके उच्चा पहाड़ी का टिला वेख के गरीब नवाज सतगुरां ने जाके डेरा कर दिता। ये एक रण की नीति हुंदी है। फौज भावें थोड़ी होवे पर जिहदा डेरा उच्चे थां होवे जिहदा मोर्चा उत्ते उच्चे थां होवे उहदा पलड़ा हमेशा भारी रहिंदा। तां सतगुरु सच्चे पातशाह जी बड़े वड्डे नीतिवान ने। जंग दीआं नीतियां उन्हां तों वध कौन जाणदा है। इस करके गरीब नवाज सतगुरां ने उच्चे थां ते डेरा किया है। तां जंग तो फतेह प्राप्त करके जंग दे विच वैरियां नूं हरा के खालसा हुण जाके सतगुरां दे डेरे ते टिक गया है। तां अगे कलगीधर पातशाह महाराज जी सजे बैठे ने। समुचे खालसे ने जाके नमस्कार की। सतगुरां दे चरनां दे उत्ते मत्था टेक टेक के
बड़े प्रेम दे नाल, बड़ी भावना दे नाल गुरु के सिखां ने जाके सतगुरां दे दर्शन कीते, मत्था टेकिया है। सारा दिन जंग दे मैदान विच तेगां वाहियां ने। ये किते सौखा काम थोड़ा है। सारा दिन तेग वाहनी, शरीर ते फट भी लगने, बाहां दा बल लग जांदा ते जाहर जी गल है भी शरीर नूं थकेवां भी हो जांदा। खालसा कहंदे सारा दिन जंग लड़दा रहा, जिस करके शरीरां नूं थकेवां हो गया है। किसी ने सचेत होने वास्ते, सावधान होने वास्ते जाके इशनान किया, तैयार बर तैयार होए हैं। उच्ची पढ़ तो इस तरह जेड़े कोई जख्मी होए ने, जिन्होंने सट्टां लगियां ने, जिन्हां ते कोई तलवारां दे नेजियां दे वार लगे ने, उन्होंने साल पत्तर दिता गया। एक तरह की जड़ी है जिहड़ी जख्मां दे उत्ते लाई जाती है। तो जख्मियां ने वो साल पत्तर लैके छेती दे नाल अपने फटां दे उत्ते ला लए हन, जिहदे नाल उन्हां दा दर्द जिहड़ा सी दूर हो गया। जिहड़े जख्मां दे पाड़ पए होए सी, मास एक दूजे नालों पाटा होया सी, वो मास जुड़ गया है आपस दे विच। इस तरह गुरु के सिख इशनान करके, हालांकि सारे दिन दे थके हुए ने, जख्मी भी ने, तो जेडे थकेवें विच ने उन्हें इशनान करके अपना थकेवा दूर किया। जेडे जख्मी ने उन्हें साल पत्तर ला के अपनी दर्द दूर की, ते दोबारा फिर लड़न लई सावधान हो गए, तैयार बर तैयार हो गए हैं। तो जेडे शहीदी जामा प्राप्त कर गए, जेडे जंग दे विच लड़दियां लड़दियां शहीद हो गए, उन्हां दा संस्कार किया गया। वो वड्डिया भागां वाले हो के, वो धन भागां वाले हो के जेडे शहीद होए ने, वो कहंदे सचखंड दे विच जाके वस गए। उन्हां दा सचखंड दे विच वासा होया। तां जिस वेले सारिआं नूं कड़ाह प्रशाद दी देग वरताई गई है, ते लंगर प्रशादा देग तो भाव लंगर, सारे सिंह लंगर छक के ते उस वेले जदों संतुष्ट हो गए, रज गए हैं, तो फिर कुछ कुछ सिंह जेडे सी वो अगे हो के सारियां दी अगवाई करके तो वो जागते रहे ने। क्योंकि सिंह थके ने, थकिया नींद भी आउंदी है, पर कुछ सिंघां ने फैसला किया है भी असी पहरा देंगे, असी सौना नहीं, तो वो सारी रात जागते रहे हैं। नमस्कारनी भाव बंदूक, सारी रात बंदूकां चलदियां रहियां। गुरु के सिंह गोलियां चलाउंदे रहे सारी रात। जिन्हां दी आवाज़ सुन के पहाड़ी राजे ते जिहड़ी पहाड़ियां दी फौज है, वो आवाज़ सुन के बंदूकां दी गोलियां दी सारी रात डरदी रही है। उधर जिहड़े राजे ने वो बड़े दुखी ने महाराज की जिद तो, वो अपनी हार तो बड़े दुखी हैं। वो लोग बड़े दुखी ने पहाड़ियां दे, जिन्हां दे साक संबंधी जंग विच लड़दियां मारे गए हैं। कई फिर पहाड़िए जिहड़े ने अपने डेरियां दे विच बैठे रो रहे हैं। जिन्हां दे कोई भरा, किसी दा पिता, किसी दा पुत्र जंग दे विच मारिया गया, तो उन्हां लई दुखदाई समा सी। वो डेरिया विच बैठे झुर रहे ने, रो रहे हैं, कुरला रहे हैं। किसे किसे ने भोजन छकिया पहाड़ियां ने, बहुतिया ने उस दिन लंगर प्रशादा नहीं छकिया दुख दे विच। जिन्होंने बहुता ही दुख लगा, जिन्हों का कोई परिवार का मैंबर मारिया गया, उन्होंने कहते फिर प्रशादा नहीं छकिया दुख करके।
प्रजा भी रोंदी है, फौज भी रोंदी है। प्रजा का भी नुकसान हुंदा जिथे जंग हुंदा है, उत्थे हुण जे फौज लड़दी है तो लोग भी दुखी हुंदे ने। हुण माड़ा जिहा कोई हलचल होवे बार्डरां ते, वो नाल नाल दे इलाके सारे ठा दिंदे फड़ के घरां चों, किसी नूं लाइट तक नहीं जगाउण दिंदे। अज भी वेखो पुरातन समा सी, जदों भी किते जंग हुंदा उत्थों दे जिहड़े वसनीक हुंदे ने उन्हां नूं बड़ा कुछ सहना पैंदा, मुश्किलां आउंदियां ने। तां प्रजा बड़ी दुखी है राजे करके, भीम चंद करके, भी ये महाराज नाल जंग छेड़ के बैठा ते दुखी सानूं होना पै रिहा। उधर फौज भी बहुत ज़्यादा दुखी है, रो रहे हैं दुख दे मारे। ते वो भी लोग रोंदे ने जिन्हां दे साक संबंधी जंग विच गए सी जंग लड़न, पर उत्थे जाके सौ गए, भाव उत्थे जाके मर गए हन। उन्हां लई ये रात जिहड़ी सी बड़ी भयानक सी, उन्हां लई ये रात बड़ी दुखदाई सी। तां हुण जिहड़े मर गए उन्हां दी तां जान छुट गई, पर जिहड़े अजे भी जिउंदे रह गए खालसे ने फट इहो जे लाए ने, उन्हां दी हालत मरियां तो बुरी है। उन्हां नूं कोई चुक्कण नहीं आउंदा, कोई पानी नहीं पुछदा, वो उत्थे ही जंग दे मैदान विच तड़फ रहे हन। किसे तो इन्ना हिया नहीं पिया, किसे तो इन्ना बल नहीं होया भी जाके अपने जख्मियां नूं चुक लवे। इन्ना ज़्यादा डर गए पहाड़ी भी कोई अपने जाके जख्मी सिपाहियां नूं चुक के नहीं लिया सकिया। तां इस तरह लड़दियां लड़दियां कहंदे हनेरा हो गया, रात पै गई। जदों उदों जाके दोवें पासियां दीयां फौजां हटियां ने, उदां कोई भी पिछे नहीं हटिया। पहाड़ियां की गिणती बड़ी ज़्यादा, उन्होंने ये आ भी असी बहुत ज़्यादा हाँ, वो आसते ने भी असी जित जाएंगे। इधर गुरु के सिख ने वो पिछे हटते नहीं, उन्हें जिथे पैर गड़ दिता उत्थे ही है। इस करके कहते जिन्ना चिर हनेरा नहीं पिया दोवें फौजां लड़दियां रहियां, हनेरा पिया दोवें पासियां दे सूरमे जंग करनों हट गए हन। तां अपने डेरियां दे विच जाके झूरदे ने, बड़े दुखी होए हन। पहाड़ी राजे भी कोई लंगर प्रशादे दे नेड़े ही नहीं जाते, कुछ खा पी नहीं रहे हन। ते कोई बैठा एक दूजे नाल गल्लां करदा, एक जाना दूजे नूं समझा रहा है। वो कहंदा भी क्यों मन छड्डदा, जे कोई शहीद हो गया, जे कोई मारिया गया तेरा, ये कोई नवीं गल थोड़ा। किहड़ी गल तो दिल डलाउणा? जंग का असूल ही इहो है, मरो जां मारो। तां जिहड़ा जंग दे विच जांदा लाजमी है भी उहदी मौत होनी है जां किसी नूं मार के आएगा। तां ये जंग का नेम है, जंग की रीति है, इहदे विच जानां जांदियां ने। इस करके बहुता दिल डलाउण दी कोई लोड़ नहीं है। तां सारे जिहड़े लोग ने ना, उहदी प्रजा दे, उहदी फौज दे, वो सारे लोग राजे भीम चंद नूं गालां कढदे हन। वो कह रहे ने भी ये जिहड़ा भीम चंद है ना, ये तां साडियां पहाड़ी राजियां दियां, पहाड़ी लोकां दियां जड़ां पुट के रख देगा। ये गुरु महाराज दी फौज दे नाल वैर पा के ये साडा नुकसान करा रहा। इन्हें बेवजह गुरु महाराज दे नाल वैर पाया है। तो कोई भी जिहड़ा मनुख है ना, इहदी प्रजा, इहदी फौज, इन्हें गुरु घर दे नाल मत्था लाया, गुरु साहब दे नाल कलगीधर पातशाह दे नाल मत्था लाया। इहदा कोई भी बंदा हुण कहंदे बहुता चिर जिउंदा नहीं रह सकदा। ते किड्डा बुरा इंसान है भीम चंद, कहंदा सानू लड़ाई जांदा, सानू मरवाई जांदा गुरु साहब कोलों, ते आप हमेशा पिछे रहिंदा है। इस तरह लगता है भी ये सारियां पहाड़ी औरतां नूं विधवा कराउणा चाहुंदा है। ये चाहुंदा भी पहाड़ी औरतां विधवा हो जाण, उन्हां दे पतियां नूं जंग दे विच लिजा के गुरु साहब दे कोलों मरवा रहा है। इहदे तो तां गुरु दी बराबरी हो ही नहीं सकदी।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੌੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜੁਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਮਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਮਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਸ ਵਾਂਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਉਸ ਰਾਤ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੰਘੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਜਾਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮਨਮੋਹਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਗ ਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੁਰਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਰਸ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ? ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਓ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀਏ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵੋ। ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਸਮਾਣੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਜੂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੜੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਮਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਧ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਸਾਰੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਦੂਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨੋਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜੰਗ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਭੂਪ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ,
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਦਲ ਪਰ ਕੜੀ ਕਨੀ ਬਟਵਾਹੀ, ਮਰੇ ਪ੍ਰਿੰਦ ਗੰਨ ਮਰੇ ਕਰਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।